नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 28 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 6 जिले में बन्या स्थिति। सुवर्णरेखा नदी में आसुची बन्या। बालेश्वर जिला पाई बढ़ुची भय। तेबे उत्तर ओडिशा एवं उत्तर पश्चिम ओडिशार 6 जिले में 11,016 लोक बन्या प्रभावित होइचंती। बन्या प्रभावित जिला गुड़िक मध्य मयूरभंज, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्दुझर जिला को जिलापाल मानकु आलर्ट रहिबाकु कुहा जाइछे। तेबे 1080 लोकंकु स्थानांतर करा जाइछे। रंधा खाद्य मध्य दिया जाउछे। 9टी रिलीफ सेंटर करा जाइछे। बालेश्वर में 5टी ओड्राफ टीम, यह सहित गोटे एनडीआरएफ एवं 26टी अतिरिक्त अग्निशम। मयूरभंज 2टी ओड्राफ, 23टी अग्निशम टीम अछंती। नंबर 2 सुभद्रा योजना किस्ती को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सुभद्रा योजना किस्ती को नहीं सरकार बड़ घोषणा। अगस्ट 9 तारिख राखी पूर्णिमा अवसर में महिला मानक सुभद्रा योजनार किस्ती प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गतकाली कोणार्करू एने सूचना प्रदान करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। प्रभाती कहिसेंती अगस्ट 9 तारिख में 1,02,40,000 लोक मानक सुभद्रा टंका दिया यह सहित 1,88,000 वंचित हिताधिकारी मानक पई पर्यायक्रमे व्यवस्था करा जिवो। हेले योग्य हिताधिकारी मानक अगस्ट 9 तारिख रे ही सुभद्रा किस्ती मिलिबो। नंबर 3 अगस्ट 5 तारिख रे अकाउंट को आसीबो चासी मानकर टंका। प्रतीक्षार अंत घटिला। फाइनाल हैला तारीख अगस्ट 5 तारिख रे अकाउंट को आसीबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती। पीएम किसान योजना सहित जड़ित थिबा समस्त चाषी को 20तम किस्ती अकाउंट को दिया जिवो बोली एबे कुहा जाइछे। अपेक्षार अंत घटिछि। केंद्र सरकार कहिसेंति कि अगस्ट 5 तारिख रे सुभद्रा योजनार 20तम किस्ती चाषी मानक अकाउंट को 2000 आसीबो। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 मेट्रो प्रकल्प को नहीं विभागीय मंत्री बड़ बयान। बीजेडी मिछ कहूचे आमे कहूचु केंद्र सहायतार मेट्रो कराजिबो। एथिपाई कमिटी निष्पत्ति नैछि बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंते। यह उपरे उपमुख्यमंत्री गुरुत्व देई उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव को दायित्व देइचंती। वर्तमान एवं भविष्यत पई मेट्रोर आवश्यकता रहिछि। भुवनेश्वर रे ट्रैफिक समस्या बढ़ुछि। यार समाधान करने को निष्पत्ति होइछि। कल्पना पाखर नंदनकानन जाउथिबा रास्ता को प्रथमे ओभरब्रिज निर्माण कराजिबो। नंबर 5 बढ़िछि चाषी पंजीकरण समय सीमा। खरीफ चाष पई चाषी मानकर पंजीकरण को नहीं जोगाड़ मंत्री कृष्ण पात्र बड़ बयान देइचंती। से कहिचंती चाषी पंजीकरण लगी शेष तारीख अगस्ट 20 तारिख पर्यंत रहिछि। जदि किछि अभियोग आसे सर्भर डाउन कारण पंजीकरण हेइ पारु नथिबा समवाय समिति कृषि विभाग तरफ कुहा जाइछि। पंजीकरण लगी समयर आवश्यकता अछि। एथिपाई राज्य सरकार समय सीमा वृद्धि करिसंती। यार मध्य चाषी माने निजर चाष जमीर पंजीकरण करि नियंतु। नंबर 6 कटिजिवो अनेक लोकंकर राशन कार्ड। राशन कार्ड बातिल हेबार प्रथम कारण हेउछि ठकेई माध्यम रे तयारी करा जायथिबा राशन कार्ड। जदि आपण योग्य हिताधिकारी नुहंती एभली परिस्थिति रे आपण जदि राशन कार्ड हताइचंती आपणक राशन कार्ड को काटी दिया जिवो। द्वितीय कारण हेउछि राशन कार्ड को व्यवहार न करिबा। अनेक लोकंक पाखरे राशन कार्ड अच्छे किंतु सेमाने एहाको व्यवहार करंती नाही। अर्थात एबे सेमानकर राशन कार्ड को काटी दिया जिवो। सेहि भली राशन कार्ड कटा जिबार तृतीय कारण हेउछि भूल डॉक्यूमेंट व्यवहार करा जायथिबा। ई केवाईसी करा न जायथिबा राशन कार्ड को मध्य काटी दिया जिवो। नंबर 7 अमरेश जेना बीजेडी रु निलंबित। भुवनेश्वर कॉर्पोरेटर अमरेश जेना को बीजेडी रु निलंबित करा जायछि। दुष्कर्म अभियोग रे कमिशनरेट पुलिस तांको गिरफ करिबा परे दल पक्षरु एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। गतकाली कॉर्पोरेटर अमरेश जेना को बालेश्वर गिरफ करा जायथिला। गतकाली तांको फेरार हेबारे सहयोग करिथिबा 5 सहयोगी को मध्य लक्ष्मीसागर थाना पुलिस गिरफ करिथिला।
ନମ୍ବର 8 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଆଖୁଆପଦା ଓ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଦଶରଥପୁରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଶିମିଳିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ। 8 ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ବୈତରଣୀ ଏବଂ କାଣି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ବଢ଼ିଲା ଏଫ୍ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି କୁଳପତି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ 6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉନଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଣିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 10 ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଲଗ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ନବାନ୍ନ ଅନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଲଗ୍ନ। ଆସନ୍ତା ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟରୁ 11ଟା 11 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ବା ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ବିଜେପି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର କହିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି। ଅମରେଶ ଜେନା ଗିରଫ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସରକାର। ଯଦି କେହି ମହିଳା ହିଂସା କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୁଏ ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ନମ୍ବର 12 ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଜପାରୁ ହିଁ ହେବେ। ଏ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବଡ଼ ଘଳିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଉର୍ଦ୍ଦାଉଳିଆ ଦତ୍ତପୁର ମଝିରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କାରଣରୁ କାୟା ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତା ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନମ୍ବର 14 ବନ୍ୟା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭିସି ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲୋକମାନେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ଏଥର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ମେଟ୍ରୋ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ପରେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲା 2027-28 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ମେଟ୍ରୋ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ମଣିପୁରଠାରୁ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜମି ଦଲାଲ। ରାଜଧାନୀରେ ଜମି ଥିଲେ ସାବଧାନ। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜମି ଦଲାଲ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି ରାତାରାତି ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ର୍ୟାକେଟ୍ ରାଜଧାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦଲାଲମାନେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଫିସର ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ହାତ କରି ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଜମି ଦଲାଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଜମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଳିପଡ଼ା, ଭର୍ତ୍ତପୁର, କୋଳଥିଆ, ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପତିତପାବନ ବାନା। ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପତିତପାବନ ବାନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେବାୟତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବାନାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅନୁମତି ପାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ପାଇଛି କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କେବଳ ବାନା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ସେବାୟତ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଏସବୁର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ପୁଣି ବୟାନ ଦେବେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଗଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ସେଠାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ପୋଲିସର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ନମ୍ବର 20 ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 124ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବେଷିତ ହେଉଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେବେ ପରିବେଷିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବୟାନ ଶିଳ୍ପ ଦେଶର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।